Hello students, welcome to the next video in the series and welcome in the world of mathematics. Today we will going to study the next subtopic, that is operations on sets. Operations on sets. Operations on set. We study the first operation, that is intersection of two sets. Let A and B are two sets. Let us consider two sets. Let A and B are two sets. The set of all common elements of set A and set B is called as the intersection of two sets. Intersection of two sets is denoted by this symbol, and read it as A intersection B. A intersection B is the set of all elements X such that X belongs to set A and X belongs to set B. Is written in set builder form like this. A आणि B यांचा छेदसंच अशा लहान x घटकांचा संच असतो की ते सर्व x घटक संच A चेही असतात आणि संच B चेही असतात. Let us consider example to define this intersection of two sets. For example, A is equal to 1, 3, 5, 7. B is equal to 2, 3, 5, 2, 3, 6, 8. संच A हा असा घेतला आहे 1, 3, 1, 3, 5, 7 and since set B is 2, 3, 6, 7, 8. We draw a Venn diagram. Three and 7. 1. This is set A. This is set B. 1, 5 आणि 2, 6 and 8. Here we write therefore A intersection B
is equal to 3, 7. In this figure, shaded part is the set A intersection B 3, 7. या ठिकाणी A इंटरसेक्शन B म्हणजेच A छेद B हा संच यादी पद्धतीने लिहून दाखवला आहे. काय आहे व्याख्या? द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A and set B is called as the intersection of two sets A and B. म्हणजे A आणि B संचातील सर्व सामायिक घटकांच्या संचाला A छेद संच B असे म्हणतात. हा सामायिक घटकांचा संच या ठिकाणी इथं लिहून दाखवलेला आहे आणि हा छेद संच वेन डायग्राम सुद्धा या ठिकाणी दाखवला आहे. We see another example. Set B is equal to 3, 9, 11. This is set A and this is set B. 3, 9, 11. 3, 9, 11. 1 and 13 is 20. या ठिकाणी A छेद B, A intersection B, we write set A intersection B like this 3, 9, 11. सामायिक घटकांचा संच इथं दाखवलेला आहे. इतर वेन आकृती अशा पद्धतीने सुद्धा छेद संचाची दाखवता येते. या अगोदरच्या उदाहरणातली दोन्ही संचातले काही घटक 3, 7 तेवढेच कॉमन होते. इथं सगळेच कॉमन असून काही आगाव आहेत की जे याच्यात नाहीत. अशा पद्धतीने आपल्याला छेद संचाची आकृती काढता येऊ शकते. याचा अर्थ काय? 3, 9, 11 हे 3 घटक संच B चेही आहेत आणि ते संच A चे आहेत. X belongs to set A and X belongs to set B. हे तिन्ही घटक 3, 9, 11 संच A चेही घटक आहेत आणि ते संच B चेही घटक आहेत. ते ह्या वर्तुळात आहेत, ह्या बंद आकृतीत आहेत म्हणजे ते संच A चे आहेत, या बंद आकृतीत आहेत म्हणजे ते संच B चे सुद्धा आहेत. असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला ठेवायचा आहे. Remember this मध्ये we say the take different examples of sets and verify the above mentioned property. Remember this मध्ये here some properties of intersection sets are given in the book. By taking another examples we can verify that properties. We see the next, that is disjoint sets.
See the example. Let A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 6, 7, 8, 9. Here Venn diagram of these two sets is also drawn here. We observe that in these two sets A and B there is no common elements in set A and B. या ठिकाणी A आणि B या संचामध्ये कोणताही सामायिक घटक नाही. These two sets are different from each other. ते एकमेकांपासून एकदम वेगळे आहे, एकदम भिन्न आहेत. म्हणून तर यांना विभक्त एकमेकांपासून ते विभक्त झालेले आहेत, वेगळे झालेले आहेत. म्हणून यांना मराठीमध्ये विभक्त किंवा विभिन्न संच असेही म्हणतात. त्यालाच इंग्रजीमध्ये डिसजॉइंट सेट्स असे म्हणतात. डिसजॉइंट सेट्स असेही म्हणतात. कन्फर्म दॅट नॉट अ सिंगल एलिमेंट. Confirm that not a single element is common in both the sets. Therefore, sets A and B are completely different from each other. Different from each other. Therefore, set A and B are disjoint sets. म्हणून A आणि B हे संच कसे आहेत? डिसजॉइंट सेट्स आहेत. इथे पुस्तकात आकृती दिलेली आहे, ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. ते ऍक्टिव्हिटी काय आहे ते आपण बघूया. Activity number 1. काय ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे पहा. This observe the sets given by Venn diagrams. Set A, B and C. And find which sets are the disjoint sets in this Venn diagram. यामध्ये सेट A आणि सेट C हे वेगळे सेट आहेत. विभक्त एकमेकांपासून वेगवेगळे सेट संच आहेत. म्हणून सेट A आणि सेट C आर द डिफरंट सेट्स, दॅट इज डिसजॉइंट सेट्स. दुसऱ्या आकृतीमध्ये दुसरी एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे. त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये काय दिले बघा. तसे सगळेच अक्षर लिहिलेले आहेत. मी तसं संपूर्ण अक्षर लिहित नाही.
इंग्रजी वर्णमालेमध्ये 26 ला 26 अक्षर लिहिले. हा संच त्यांनी एन दाखवला आहे. एन नाही, संचाला नाव वगैरे दिलेलं नाही. तर इंग्रजी वर्णमाला अक्षरांचा संच आहे QESNIZT, QESNIZT, KBXW, ZMDOP, FV हे अशा रीतीनं इंग्रजी अक्षरांचा संच आहे. यामध्ये काय पाहायचंय आपल्याला, काय ऑब्झर्व करायचंय, लॉप या शब्दातील इंग्रजी अक्षरांचा संच एक दाखवलाय आणि क्राय या शब्दातील इंग्रजी अक्षरांचा संच आणि पूर्ण इंग्रजी वर्णमालेतील अक्षरांचा संच, 3 संच या ठिकाणी दाखवले. यापैकी कोणते डिसजॉइंट सेट्स आहेत? हे 2, लॉप या शब्दात इंग्रजी अक्षरांचा संच आणि क्राय या शब्दात इंग्रजी अक्षरांचा संच हे वेगळे सेट्स आहेत. म्हणजे दिस 2 सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स इन व्हेन डायग्राम. पुन्हा इथे काय सांगितले, वी कॅन से दॅट इज आर 2 डिस्टिंक्ट सेट्स. ऑब्झर्व द इंटरसेक्शन. यांच्यामध्ये 2 संचाचा इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B is equal to 3,6. परंतु इथं ह्या 2 संचाचा इंटरसेक्शन काय आहे? त्याच्यामध्ये एकही घटक नाही. एकही घटक नसणारा संच कोणता आहे? 5. Therefore intersection of 2 disjoint sets must be equal to an empty set. म्हणून विभक्त संचाचा छेद संच हा 2 विभक्त संचांचा छेद हा काय असतो? रिक्त संच असतो. हे या उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल. We see the next operation of sets. Consider the 2 sets A and B. All elements of set A and all elements of set B are together considered as the union of 2 sets A and B. A या संचातील आणि B या संचातील A या संचातील सर्व घटक आणि B या संचातील सर्व घटक मिळून जो नवीन संच तयार होतो त्याला A आणि B संचाचा संयोग संच असे म्हणतात. All elements of set A and set B forms a new set called as A set called as union of 2 sets A and B and is written as A union written by this symbol and read as A union B. A union B is the set of all elements X such that X belongs to set A or X belongs to set A आणि B च्या संयोग संचामध्ये A या संचातले सर्व घटक असतात आणि B या संचातलेही सर्व घटक असतात. त्यातला प्रत्येक घटक संच A चा तरी असतो किंवा संच B चा तरी असतो. इथे किंवा ह्या शब्दाचा अर्थ फार महत्त्वाचा आहे आणि छेद संचामध्ये अँड म्हणजे आणि या शब्दाचा अर्थ फार महत्त्वाचा आहे. लक्षात घ्या. Let us consider an example to define union of 2 sets. Let A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to B is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A
संचातले सर्व घटक घेतलेत का बघा. 1 2 3 4 1 2 3 4. बी या संचातले 3 4 5 3 4 5 6 7 8. 3 आणि 4 डबल आलेत, कॉमन आहेत. कॉमन आहेत म्हणून ते दोनदा लिहिले गेले नाहीत, डबल आहेत म्हणून. कारण संच यादी पद्धतीने लिहित असताना प्रत्येक घटक हा एकदाच लिहावा लागतो, यामुळे आपल्याला डबल घटक लिहिता येत नाही. थोडक्यात या संचाचे सर्व घटक आलेत, बी या संचाचे आलेत, कॉमन असले तरी तेही आलेले आहेत. आता प्रत्येक घटक बरोबर हा संच एचा तरी आहे किंवा बीचा तरी आहे. हा एचा आहे. आता हा एचा तरी आहे किंवा बीचा तरी आहे. हे 3 आणि 4 एचाही आहे आणि बीचाही. एचाही आणि बीचाही घटक याच्यात येतो. 3 प्रकारचे घटक याच्यात असतात. दोन्हीपैकी एकाचा तरी असतो, नसता दोन्हीचा तरी असतो. एचा तरी असतो किंवा बीचा तरी असतो किंवा ए आणि बी दोघांचाही तो घटक असतो. असा एकही घटक याच्यात असत नाही की तो एचाही नाही किंवा बीचाही नाही किंवा दोघांचा पण असा एकही घटक असत. याची वेन डायग्राम, हे उदाहरण, हे एक्झाम्पल, हा संयोग संच वेन आकृती काढून दाखवूया. तर या ठिकाणी आकृतीमध्ये ए युनियन बी हा सेट वेन आकृतीने दाखवलेला आहे. कॉमन घटक बी असतात त्याच्यात, आहेत की नाही? कॉमन घटक बी असतात. कॉमन घटक वेन आकृतीमध्ये वेन आकृतीद्वारे कसे दाखवले जातात तुम्हाला माहिती आहे, म्हणून अशी आकृती काढली गेलेली आहे. 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8. तर ही पूर्ण आकृती काय आहे? ए युनियन बी ची आकृती आहे. राईट. अशा पद्धतीने आपण ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स ही क्रिया पण आपण या ठिकाणी संपवली आहे. या ठिकाणी आपण थांबूया. सर्वजण व्हिडिओ पहा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ही वारंवार प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी सूचना तुम्हाला देत आहे. सबस्क्राईब वाढवणे आपल्यासाठी आवश्यक आहे, कारण तुम्हाला अपलोड केलेल्या व्हिडिओच्या लिंक दररोज प्राप्त व्हाव्यात यासाठी सबस्क्रायबर वाढवत राहा. इतरांना ही लिंक शेअर करत जा. बेल आयकॉनचं बटन तिथं असते घंटीसारखं, त्याला क्लिक करा. या ठिकाणी मी थांबतो. धन्यवाद.